Assalamu alaikum, dear learners and viewers. Welcome back to my new lessons. Once again, this is Mohammad Jamal Hussain. Congratulations from Poelgacho Technical Girls High School, Borura, Kumilla. Dear learners, today I am going to discuss about new grammatical topics with you. I accept that you will stay with me and listen to my lecture attentively. Please take your paper and pen. Let's go to start our today's lesson. At the very beginning, I welcome dear students. This is my identity. Mohammad Jamal Hussain, assistant teacher, class 9-10, English second paper. Dear learners, look at the screen and let's see some image and text to guide something. স্ক্রিনের দিকে তাকাও এবং আমরা কিছু ছবি এবং লেখা দেখি কিছু অনুধাবন করার জন্য। Here is an image and here is a sentence. They said we are happy. They said that they are happy. Dear learners, another one sentence for you and an image. He says I love music. He says that he loves music. What have you guessed by the image and text? তোমরা এই ছবি এবং লেখাগুলি দিয়ে কি বুঝতে পেরেছো? Dear learners, try to say, yeah, direct and indirect speech. So, our today's lesson is direct and indirect speech. In what we are called narration. Part 1. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে আমরা যে পার্টটি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সে পার্টটি হচ্ছে ন্যারেশনের প্রথম অংশ। আশা করছি তোমরা আমার এই ক্লাসটি মনোযোগের সহিত ফলো করবে। Learning outcomes. Dear learners, what is speech? Speech কি? প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, স্পিচ হচ্ছে গিয়া দুজন ব্যক্তির মধ্যে যখন কোনো কথোপকথন হয় তার মাঝে একজন বক্তা থাকে, একজন শ্রোতা থাকে। তো বক্তা যখন শ্রোতার নিকট কোনো কিছু ব্যক্ত করে বা কোনো কিছু বর্ণনা করে সেটাকে আমরা স্পিচ বলতে পারি। সেটি হলো গিয়া স্পিচ। যেমন আমি তোমাদের সামনে দুইটা ইমেজ এখানে শো করেছি, দেখো। প্রথম ইমেজে এক্সকিউজ মি, ক্যান ইউ টেল মি দি টাইম প্লিজ? মাফ করবেন, দয়া করে কি সময়টি বলতে পারেন? Yes, of course it's 5 o'clock. হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এখন সময় 5টা। তো তোমরা এখানে বুঝতে পারছো যে প্রথমে বক্তা স্পিকার প্রশ্ন করছে, সময়টা জিজ্ঞাসা করছে, তারপরে ইমেজে লিসেনার তার অ্যান্সারটা দিয়েছে, উত্তর দিয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে স্পিচটা হচ্ছে গিয়া বক্তা যখন শ্রোতার নিকট কোনো বিষয় নিয়ে কোনো বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা দেয়, আর ওই বর্ণনাটি হলো কি একটা স্পিচ। সো স্পিচ হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেটা স্পিচ ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন। স্পিচ হচ্ছে এমন একটা ভাব বা স্পিচ হচ্ছে একটা ভাব হুইচ ইজ এক্সপ্রেসড বাই দি স্পিকার, যেটা বক্তা দ্বারা প্রকাশিত হয়। ওকে, ফলো। Talib said to me, I have done my duty. Talib told me that he had done his duty. Dear learners, here how many types of sentence and how many types of speech? Can you tell me? Here speech are classified into two kinds. এখানে দুই ধরনের স্পিচ আছে। একটা হচ্ছে দেখো, one is direct speech. Here Talib said to me and I have done my duty is direct speech, and Talib told me that he had done his duties indirect speech. Dear learners, speech spoken directly by the speaker is direct speech. যখন বক্তা সরাসরি কোনো কিছু ব্যক্ত করে, সরাসরি কোনো কিছু প্রকাশ করে বা উক্তি করে, সেটি হলো গিয়া ডাইরেক্ট স্পিচ। আর স্পিচ স্পোকেন ইনডাইরেক্টলি বাই অ্যানাদার ইজ ইনডাইরেক্ট স্পিচ। আর যখন বক্তা অন্যের নিকট কোনো কিছু
পরোক্ষভাবে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে, তখন তাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট স্পিচ। ওকে, লেটস গো নেক্সট স্লাইড। Look at this sentence. He said to me, "You are my best friend." Here he said to me in the circle, and you are my best friend in the circle. There are two parts of direct speech. Dear learners, how many parts of speech? There are two parts of speech. Here, he said to me is, and you are my best friend. He said to me is repeating verb, and you are my best friend is repeated speech. Out of inverted comma, repeated speech, inside of inverted comma. Dear learners, আমরা জানি যে ইনভার্টেড কমার বাইরে যে অংশটা থাকে, যে বাক্যটা থাকে, সেটাকে বলে থাকি আমরা রিপোর্টিং ভার্ব, এবং ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে অংশটা থাকে সেটাকে বলি আমরা রিপোর্টেড স্পিচ। আমি তোমাদেরকে এখানে এই জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করছি, তোমরা দেখে নাও। হি সেড টু মি ইজ রিপোর্টিং ভার্ব, অ্যান্ড ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ইজ রিপোর্টেড স্পিচ। তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম? হাউ মেনি পার্টস অফ স্পিচ? দেয়ার আর টু পার্টস অফ এ ডাইরেক্ট স্পিচ। কি শিখলাম? যে একটা স্পিচের দুটো অংশ থাকে, একটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব আর একটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। ডিয়ার লার্নার্স, রিমেম্বার ইট। আমরা যদি এই জিনিসটা ন্যারেশনের ক্ষেত্রে এসে, স্পিচ চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে এসে যদি আমরা এই জিনিসটা না চিনি, রিপোর্টিং ভার্ব এন্ড রিপোর্টিং স্পিচ যদি না চিনি, তাহলে আমরা স্পিচ চেঞ্জ করতে পারবো না। কারণ আমরা যখন স্পিচ চেঞ্জ করতে যাব, তাহলে এই রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টিং স্পিচ একটা আরেকটার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমরা রিপোর্টিং ভার্বের যে অংশগুলি পরিবর্তন করি সেটা রিপোর্টিং স্পিচের উপর ডিপেন্ড করে হয়, এবং রিপোর্টিং স্পিচে যা আমরা পরিবর্তন করব সেটা রিপোর্টিং ভার্বের উপর ডিপেন্ড করে পরিবর্তিত হয়। ফর দিস রিজন you have to know the part of speech which is the reporting verb and which is the reported speech. Okay, let's go next slide. Let us know the basic of speech narration. চলো আমরা narration বা স্পিচ এর কি বেসিক মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু জেনে নিই। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, look at this scheme and I show a chart for you how to change verb from direct to indirect speech. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, যখন আমরা স্পিচ চেঞ্জ করতে যাই, ডাইরেক্ট স্পিচকে যখন ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করতে যাই, how to change it, sir? How to convert a speech direct to indirect? তো যখন আমরা স্পিচ চেঞ্জ করব, চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে আমাদের নিচে যে তোমাদের সামনে শো করা যে ভার্বগুলি দেখানো আছে, যদি এই ভার্বগুলি ডাইরেক্ট স্পিচে, মানে রিপোর্টেড স্পিচে যদি এই ভার্বগুলি থাকে, যেমন এম ইজার দেওয়া আছে, তাহলে তোমাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করার সময় ওয়াজ ওয়ার করতে হয়। ওয়াজ ওয়ার থাকলে হ্যাড বিন, শ্যাল উইল থাকলে শুড উড, হ্যাভ হ্যাজ ডিড থাকলে হ্যাড প্লাস ভার্ব 3, ক্যান মে থাকলে কুড মাইট, মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাজ টু ওয়াট টু থাকলে হ্যাড টু করতে হয়, অ্যান্ড প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে ফার্স্ট ইনডিফিনিট, ফার্স্ট ইনডিফিনিট হলে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স এবং ভার্বের 3। ডিয়ার লার্নার্স, আশা করছি তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো। লেটস সি নেক্সট স্লাইড। এবারে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি হাউ টু চেঞ্জ অ্যাডভার্ব। কিভাবে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে কনভার্ট করার সময় অ্যাডভার্বগুলি বাক্যের মধ্যে, রিপোর্টিং স্পিচের বাক্যের মধ্যে অ্যাডভার্বগুলি পরিবর্তন হয়। তোমরা প্রথম কলামে দেখতে পাচ্ছ আমি কতগুলো অ্যাডভার্ব তোমাদের সামনে শো করেছি, নাও, টুমোরো, টুনাইট, টুডে, ইয়েস্টারডে। তোমরা দেখে নাও, যখন আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করার সময় কি করতে হয়? নাও থাকলে কি করা লাগে? দেন। টুমোরো থাকলে দি নেক্সট ডে, দ্যাট ডে থাকলে, টুনাইট থাকলে দ্যাট ডে, টুডে থাকলে দ্যাট ডে, সরি, yesterday থাকলে দি প্রিভিয়াস ডে, লাস্ট নাইট থাকলে প্রিভিয়াস নাইট, লাস্ট উইক থাকলে দি প্রিভিয়াস উইক, হেয়ার, দেয়ার, দিস, দ্যাট, দিস, দোজ। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি তোমাদেরকে আমার দুটা চার্টে আমি প্রথম চার্টটাতে শো করেছি যে প্রয়োজনীয় ভার্বগুলি কিভাবে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন রূপান্তর করার সময় ভার্বগুলি কিভাবে পরিবর্তন হয়। এবার আমি তোমাদের সামনে দেখালাম যে হাউ টু চেঞ্জ অ্যাডভার্ব, এবং কতগুলো নিকটবর্তী শব্দ অ্যাডভার্ব বাক্যের মধ্যে দেওয়া থাকে রিপোর্টিং স্পেসে, এই অ্যাডভার্বগুলি কিভাবে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট
ন্যারেশনে রূপান্তর করার সময় এই অ্যাডভার্বগুলি কিভাবে পরিবর্তন করা হয় সেই চার্টটা আমি তোমাদের সামনে শো করলাম। আশা করছি তোমরা শব্দগুলি বুঝতে পারছো এবং মনে রাখতে পারবে। Let's go to next slide. Dear learners, look at the screen and follow the page. How the subject, object and possessive of direct speech change. কিভাবে আমরা রিপোর্ট স্পিচে যে সাবজেক্ট এন্ড অবজেক্টগুলি থাকে, যে সাবজেক্ট এন্ড অবজেক্টগুলি থাকে, এই সাবজেক্ট এন্ড অবজেক্টগুলি কিভাবে আমরা পরিবর্তন করে থাকি। ডিয়ার লার্নার্স, রিপোর্ট স্পিচের যে সাবজেক্ট এন্ড অবজেক্টগুলি থাকে, এই সাবজেক্ট অবজেক্টগুলি পরিবর্তন হয় রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট এন্ড অবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে। যেমন আমি তোমাদের এখানে দেখাচ্ছি, রিপোর্ট স্পিচের সাবজেক্টটা যদি আই হয়, ফার্স্ট পারসন হয়, তাহলে আমরা রিপোর্টিং ভার্বে হিসি, রিপোর্টিং হিসি হয়। উই থাকলে হিসি দিয়ে করতে হয়, ইউ থাকলে মি, আস, আই, উই করতে হয়, মাই থাকলে হিজ, হার, আওয়ার, দেয়ার, ইউর, মাই, ইউর, হি, সি, দে, দেয়ার, নো চেঞ্জ। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, যদি রিপোর্ট স্পিচের সাবজেক্টগুলি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, তাহলে আমাদের ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ কনভার্ট করার সময় এই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারে কোনো রকম পরিবর্তন করা লাগে না। যেমন আমি তোমাদেরকে এখানে একবারে লাস্ট রোটাতে দেখিয়েছি, হি, সি, দে, নো চেঞ্জ, এগুলি কোনো পরিবর্তন লাগে না। তার মানে কি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ও থার্ড পারসন হলে তাদের কোনো পরিবর্তন করা লাগে না। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, আমি তোমাদেরকে এই বিষয়টা আমি আরেকটু ক্লিয়ার করে বলছি। আমরা জানি যখন আমরা কোনো স্পিচকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে কনভার্ট করতে যাই, কনভার্ট করার সময় রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্ট স্পিচ, রিপোর্ট স্পিচের যে সাবজেক্টগুলি থাকে, সেই সাবজেক্ট এন্ড অবজেক্টগুলি থাকে, সেগুলি রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট এন্ড অবজেক্ট আকারে পরিবর্তন করা লাগে। যেটা আমি তোমাদের সামনে শো করেছি, তোমরা একটু ভালো করে দেখে নাও। ওকে, অ্যাবসলিউটলি রাইট। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, হাউ টু কনভার্ট অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইনটু ইনডাইরেক্ট স্পিচ। ডিয়ার লার্নার্স, এবারে আমি তোমাদের সামনে একটু ডিসকাস করতে চাচ্ছি যে কিভাবে একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করতে হয়। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা ন্যারেশন চেঞ্জ করার আগে আমি তোমাদেরকে কিছু বেসিক ইনফরমেশন দিচ্ছি, তোমরা একটু মনোযোগের সাথে শুনে নাও। আমরা জানি ন্যারেশন করতে হলে আমাদের যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা লাগবে। প্রথমে আমরা জানি যে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন রূপান্তর করার সময় আমরা ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে দিই, এবং রিপোর্ট স্পিচটা যেই সেন্টেন্সেরই থাকুক না কেন তাকে আমাদেরকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হয়। তারপরে রিপোর্ট স্পিচটাকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে দ্যাট, ইদার, টু কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করতে হয়। এই বেসিক জিনিসগুলি তোমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে। তাহলে আমি কি বললাম, আমরা ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে দিই এবং সেন্টেন্স রিপোর্ট স্পিচের বাক্যটা স্পিচটা যেই সেন্টেন্সেরই থাকুক না কেন তাকে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হবে, এবং যুক্ত করব কি সেন্টেন্স ভেদে। রিপোর্ট স্পিচটা কোন সেন্টেন্স সেটা দেখে আমরা কি করব, দ্যাট, ইদার, টু দ্বারা যুক্ত করব। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, let's go to discuss about how to convert, how to change a sentence, assertive sentence in direct to indirect speech. Look at the screen. Here is a formula: subject plus said to plus object, subject plus told plus object, that, repeat speech with desirable change. Dear learners, এখানে একটু লক্ষ্য করো, আমরা যখন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করি বা রূপান্তর করার সময় আমরা রিপোর্টিং ভার্বটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবর্তন করি না। কারণ এই রিপোর্টিং ভার্বটা যদি সেভ অ্যাজ এজ থাকে, তা সেভ অ্যাজ এর বেশিরভাগ একটা পরিবর্তন হয় না। যদি কখনো রিপোর্টিং ভার্বে রিপোর্টিং ভার্বে অবজেক্ট থাকে, সেভ অ্যাজ এর পরে যদি কি থাকে, অবজেক্ট থাকে, তাহলে আমরা কি করে থাকি, টোল্ড করি। আমি তোমাদেরকে এই রুলটা এখানে দেখিয়েছি, দেখো, সাবজেক্ট প্লাস টোল্ড, এখানে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস সেড টু অবজেক্ট। তার মানে এটা এখানেই বোঝানো হয়েছে যে সাবজেক্টটা মানে সেভ অ্যাজ এর পর যদি অবজেক্ট থাকে, তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করার সময় তাহলে কি করতে হবে, ওই সেভ অ্যাজ এর জন্য কি করতে হয়, টোল্ড করতে হয়। ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে টু ব্যবহার করা আছে।
look at the screen. Here is sentence for you. Please follow the sentence. Dear learners, আমি তোমাদেরকে এই রুলটা অনুসারে আমি বাক্যটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ here said he said to me is reporting verb and I am well is report speech. তো আমরা যদি এটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ রূপান্তর করি কিভাবে, তোমরা কিপ ইন মাইন্ড, যদি রিপোর্ট স্পিচটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের হয় এবং রিপোর্টিং ভার্বটা যদি সে বা সেট থাকে এবং সে বা সেটের পর যদি অবজেক্ট থাকে, তাহলে ইনডাইরেক্ট করার সময় ওই সে বা সেটকে টেল বা টুলে রূপান্তর করা লাগে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এই সে বা সেটের পরিবর্তন করি না। যদি এইরকম সে বা সেটের পর অবজেক্ট থাকে, যেমন এখানে হি সেড টু মি, এখানে মি অবজেক্ট দেওয়া আছে, এরকম অবজেক্ট থাকে, তাহলে আমরা কি করব, এই সেটটাকে ইনডাইরেক্ট করার সময় টোল্ড করব। লুক এট দি সেন্টেন্স, যেমন দেখো আমি এখানে হি টোল্ড মি, হি সেড টু মি, এখানে রিপোর্টিং ভার্বটা ছিল হি সেড টু মি, আমি এখানে পরিবর্তন করে কি করলাম, টোল্ড করলাম। কেন করলাম, এই সেটের পর অবজেক্ট আছে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যদি কোনো বাক্যে শুধুমাত্র হি সেড অর হি সেজ দেওয়া থাকে, তাহলে আমরা এই বাক্যগুলির ক্ষেত্রে সেড অর সেজের পরিবর্তন করি না। এটা হলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কথা। তারপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি এই রিপোর্টিং ভার্বটাকে রিপোর্ট স্পিচটাকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে দ্যাট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। ডিয়ার লার্নার্স, আমরা জানি সেন্টেন্স 5 প্রকার। 5 প্রকার সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমি কানেক্টরস পেয়েছি 3টা, যেমন তুমি একটু আগে আমি ডেসক্রাইব করেছিলাম যে ইফ, দ্যাট, ওয়েদার, ইফ, দ্যাট, ওয়েদার। তাহলে এই 3টা কানেক্টরস দ্বারা কনজাংশন দ্বারা কি করতে হয়, রিপোর্ট স্পিচকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে যুক্ত করতে হয়। তাহলে এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি অবশ্যই এখান থেকে যে কোনো একটা কনজাংশন একাধিক সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়। তা আমি তোমাদেরকে এই জায়গাতে একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি যে এই দ্যাট যে কনজাংশনটা, এই কনজাংশনটা তোমাদের ব্যবহৃত হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে, অবজেক্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এবং এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। আবার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের লেট যুক্ত বাক্যগুলির ক্ষেত্রে তোমরা এই দ্যাট কনজাংশনটা যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আশা করছি তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো। তারপরে তোমরা দেখো আমি এখানে একটা পরিবর্তন করেছি, স্পিচ চেঞ্জ করেছি। তোমাদেরকে আমি একটু আগে মানে প্রথমে একটা চার্ট দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে রিপোর্ট স্পিচের পার্সনের পরিবর্তন হয়। এখানে রিপোর্ট স্পিচের সাবজেক্ট হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন। তাহলে আমি তোমাদেরকে এখানে একটা ইনফরমেশন দিই, যদি রিপোর্ট স্পিচের সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন, সাবজেক্ট এন্ড অবজেক্ট, শুধু সাবজেক্ট না, সাবজেক্ট এন্ড অবজেক্ট যদি ফার্স্ট পার্সন হয়, তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুপাতে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন দেখো এখানে আই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন আর রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে কি হি, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার, যার জন্য আমাকে সেই অনুপাতে কি করতে হয়েছে, হি ব্যবহার করা লাগছে। তারপর আমি তোমাদেরকে প্রথমেই একটা চার্ট দেখিয়েছি, যদি রিপোর্ট স্পিচে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে, এম ইজার থাকলে কি করা লাগে। যেমন এখানে এম ইজার এম আছে, আমি ওয়াজ করছি, তার মানে এখানে বলা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বটা ফার্স্ট টেন্সের হলেও যদি রিপোর্ট স্পিচটা প্রেজেন্ট টেন্সের হয়, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, ফার্স্ট টেন্সে রূপান্তর করা লাগবে। এম আছে, এম ইজারের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়াজ, ওয়েল। ডিয়ার লার্নার্স, আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, তোমরা দেখতে পেয়েছো আমরা যখন একটা স্পিচকে ডাইরেক্ট স্পিচকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করার সময় 4টা জায়গায় টাচ করি। আমার এই জায়গাটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা যদি আমার এই কথাটা একটু মনে রাখতে পারো, তাহলে আমার মনে হয় তোমরা উপকৃত হবে। আমরা 4টা জায়গায় টাচ করি। ফার্স্টে আমরা কি করি, রিপোর্টিং ভার্বের সেভ অ্যাসেটের পরিবর্তন করে থাকি। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, এই সেভ অ্যাসেটটা পরিবর্তন হয় রিপোর্ট স্পিচের সেন্টেন্স ভেদে। তাহলে আমি এখানে দেখো রিপোর্ট স্পিচটা ছিল এখানে কি আই এম ওয়েল, আই এম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, এটা ছিল দি রিপোর্ট স্পিচেস অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হওয়ার কারণে আমি কি করছি, টেল বা টোল্ড করা লাগে। আমি এখানে কি সেট আছে, টোল্ড করছি, যদি এখানে সে থাকতো তাহলে আমি কি করতাম, টেল করতাম। আশা করছি বুঝতে পারছো। তাহলে আমি একটা অংশ দেখালাম, প্রথমে কি করবো, আমরা সেভ অ্যাসেটের পরিবর্তন করি। তারপরে 2 নম্বরে দেখো আমি রিপোর্ট স্পিচকে রিপোর্টিং ভার্বের দ্যাট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করেছি। তাহলে এটা হলো 2 নম্বর টাস্ক। নাম্বার 3, আমি পার্সনের পরিবর্তন করেছি। দেখো এখানে আই ছিল ফার্স্ট পার্সন, আমি কি করছি, রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুপাতে পরিবর্তন করছি হি। আর নাম্বার 4 ছিল কি, টেন্সের পরিবর্তন করা। তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম, যখন আমরা কোনো স্পিচ চেঞ্জ করব বা একটা বাক্যকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করব, তাহলে রূপান্তর করার সময় প্রথমে আমরা লক্ষ্য করব রিপোর্টিং ভার্বটা পরিবর্তন করব।
তারপরে আমরা কি করব, রিপোর্টিং বা পরিবর্তন হয় কিসের উপর ডিপেন্ড করে, রিপোর্ট স্পিচের সেন্টেন্সের উপর। অ্যাকর্ডিং টু দি সেন্টেন্স অফ রিপোর্টেড স্পিচ, ওই রিপোর্ট স্পিচটা হুইচ সেন্টেন্স, দি সেন্টেন্স, ওই বাক্যটা কোন সেন্টেন্স, সেটার উপর ডিপেন্ড করে তোমাকে এখানে তুমি কি টেল বা টোল করবে, না আস্কড করবে, না ফরবিট করবে, না অ্যাডভাইস করবে, এটা তুমি এই রিপোর্ট স্পিচের সেন্টেন্স উপর ডিপেন্ড করে করবে। তাহলে আমাকে প্রথমে পরিবর্তন করতে হবে সেভার সাইডের, তারপরে যুক্ত হবে দ্যাট। ডিয়ার লার্নার্স, সে এখানেও আমরা এই দ্যাট দিয়ে যুক্ত করছি কিভাবে, সেই রিপোর্ট স্পিচের উপর ডিপেন্ড করে, রিপোর্ট স্পিচের সেন্টেন্সটার উপর ডিপেন্ড করে। রিপোর্ট স্পিচটা যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে দ্যাট দিয়ে যুক্ত হয়, আর যদি অন্যান্য সেন্টেন্স হলে সেন্টেন্স ভেদে যুক্তকরণটা হবে। আমি যেহেতু আজকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলছি, আমি তোমাদেরকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের কথাই বলি, তাহলে আমি দ্যাট যুক্ত করলাম। তাহলে দুটো কাজ আমি এখানে দেখাইলাম, একটা হলো রিপোর্টিং ভার্ব সেট আর একটা হলো যুক্তকরণ, দুটো গেল। নাম্বার 3, পার্সনের পরিবর্তন। আমরা যখন ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে রূপান্তর এইভাবে হাত ধরে ধরে প্রথমে রিপোর্টিং ভার্বে পরিবর্তন করবে, তারপরে যুক্তকরণ করবে কি দেখে, রিপোর্ট স্পিচ দেখে। এবার রিপোর্ট স্পিচের যে পরিবর্তনগুলি, এই পরিবর্তনগুলি হয় রিপোর্টিং ভার্বের উপর ডিপেন্ড করে। যেমন আমি প্রথমে পার্সনে পরিবর্তন করছি কি দেখে, রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট দেখে। এখানে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে রিপোর্ট স্পিচ, সাবজেক্ট এবং অবজেক্টটা যদি ফার্স্ট পারসন হয় তাহলে কি করতে হয়, রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হয়। যদি সেকেন্ড পারসন হয় তাহলে অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হয়। থার্ড পারসন হলে তার কোনো পরিবর্তন করতে হয় না। এই বিষয়টা আমি তোমাদেরকে আমার সার্টে দেখিয়েছি। নাম্বার 4, আমরা টেন্সের পরিবর্তন করেছি, তাও আমি তোমাদেরকে সার্টে দেখিয়েছি যে যদি বাক্যতে এম ইজ আর থাকে তাহলে ওয়াজ আর করা লাগে, ওয়াজ আর থাকলে হ্যাড বিন করা লাগে। এমনিভাবে তোমাদেরকে আমি অনেকগুলি সার্ট উপরে দেখিয়ে আসছি। I hope that you have understood my lecture. Let's go to next slide. Let's see some example of assertive sentence. Dear learners, she said to me, comma, I was ill. Here, she said to me is repeating verb and I was ill is repeated speech, direct speech. This is a direct speech. She told me that she had been ill. Dear learners, look at the sentence. It's an indirect speech. এখানে ব্যতিক্রমটা হচ্ছে, দেখো আমি যে জিনিসটা তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি, আমি প্রথমে এখানে দেখো, এখানে ছিল সেড, আমার ইনডাইরেক্টে যখন রূপান্তর করছি তখন এসে টোল্ড। কেন কেন বিষয়টা হচ্ছে, দেখো আমরা আমাদের এখানে রিপোর্ট স্পিচটা হচ্ছে কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের। তো আমরা বলেছিলাম যদি বাকি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে আমাদের কি করতে হয়, সেভার সাইডের উপর অবজেক্ট থাকলে টোল করা লাগে, যার জন্য আমি এখানে টোল করছি। তারপর কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলে রিপোর্ট স্পিচকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে দ্যাট দিয়ে যুক্ত করতে হয়, আমি দ্যাট দিয়ে যুক্ত করেছি। তারপরে সাবজেক্টটা ছিল এখানে ফার্স্ট পারসন, তাহলে যদি রিপোর্ট স্পিচ সাবজেক্ট এন্ড অবজেক্ট ফার্স্ট পারসন হয় তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব সাবজেক্টের মধ্যে পরিবর্তন করতে হয়। এখানে আমি করেছি। তারপরে দেখো আমি তোমাদের সার্টি দেখিয়েছি, যদি বাক্যের মধ্যে ওয়াজ ওয়্যার থাকে তাহলে আমাকে কি করতে হয়, হ্যাড বিন করা লাগে। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? দেখছো আমি তোমাদেরকে ভার্বটা ফোকাস করে দিয়েছি। সার্কেলের ভিতরে যে ভার্বটা ওয়াজ থাকলে কি করা লাগে, হ্যাড বিন করা লাগে। লেটস গো টু নেক্সট স্লাইড। Here another one sentence is for you. Shuman said, I will meet you tomorrow. Dear learners, look at the sentence and read the sentence. Please identify. It's a direct speech. Shuman said, told that he would meet me the next day. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ইটস আ ইনডাইরেক্ট স্পিচ। আমি এখানে তোমাদেরকে যে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, আমি বলছি আমরা একটু প্র্যাকটিস করব। দেখো, সুমন সেড, সুমন বলল, অ্যান্ড আই উইল মিট ইউ টুমরো। আমাদের প্রথমেই যে জিনিসটা চিন্তা করা লাগবে, দেখতে হবে রিপোর্টিং ভার্বটা কোন টেন্স এবং রিপোর্ট স্পিচটা কোন সেন্টেন্স। আমরা দেখলাম এখানে রিপোর্টিং ভার্ব ফার্স্ট টেন্স এবং রিপোর্ট স্পিচটা হচ্ছে কি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স। তারপরে তুমি যখন স্পিচ চেঞ্জ করবে, আমি তোমাদেরকে বলছি প্রথমেই আমরা কি করব, রিপোর্টিং ভার্বের সেভিয়াসিটির পরিবর্তন করব। যেহেতু রিপোর্ট স্পিচটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়, তাহলে আমার এখানে এই সেভিয়াসিটির পরিবর্তন করা লাগবে না। হোয়াট ইজ দ্য রিজন? কারণটা হলো এখানে সেভিয়াসিটির পর কোনো অবজেক্ট নেই, এই সেভিয়াসিটির পর কোনো অবজেক্ট নেই, যার জন্য আমাকে এই সেভিয়াসিটির পরিবর্তন করা লাগবে না। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি আমার এই সেন্টেন্সে সেভিয়াসিটির পরিবর্তন করে নিই, আবার টোল্ডও করছি, টোল্ড করলে হবে, তবে আমি আমার রুলের কথাটা বলতেছি যে আমরা সেভিয়াসিটির পরিবর্তন করি না। নাম্বার 2, রিপোর্ট স্পিচকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলে কি দিয়ে যুক্ত করতে হয়, দেখো দ্যাট দিয়ে যুক্ত করতে, আমি দ্যাট দিয়ে যুক্ত করেছি।
নাম্বার 3 আমি কি করছি পার্সনে পরিবর্তন করেছি রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট ফার্স্ট পারসন হলে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হয় এখানে দেখো সুমন ইজ নাউন সো তার প্রনাউন ফর্মটা হচ্ছে কি হি তাহলে যদি নাউন থাকে তাহলে স্পিচের ক্ষেত্রে এসে আমরা তার প্রনাউন ফর্মটা ইউজ করব হি ব্যবহার করেছি ডিয়ার লার্নার্স আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টা দেখানোর চেষ্টা করতেছি দেখো আই উইল মিট ইউ টুমরো হিয়ার উইল অ্যান্ড টুমরো দেখো এই উইলটা এখানে উড হয়ে গেল কেন হয়ে গেল আমি তোমাকে সার্টেও দেখিয়েছি এবং আমাদের রুলে বলা আছে যদি রিপোর্টিং বা ফার্স্ট টেন্স হয় রিপোর্ট স্পিচটা যেই টেন্সেরই হোক না কেন তাকে ফার্স্ট ইনডিপেন্ডেন্সে ফার্স্ট টেন্সে রূপান্তর করা লাগবে তাহলে এটা হচ্ছে গিয়া ফিউচার ফার্স্ট মোডাল এটা হলো ফার্স্ট মোডাল যেমন উইলের ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে গিয়া উড এন্ড মিট মি ইউ সেকেন্ড পারসন লুক এট দিস সেন্টেন্স এখানে আরেকটা বিষয় তোমাদের সামনে আমি উপস্থাপন করছি দেখো এখানে ইউট হচ্ছে কি অবজেক্ট আমি এখানে অবজেক্ট যদি থাকে তাহলে কি করতে হয় রিপ্রেসিভ অবজেক্টটা রিপিটিং ভার্বের অবজেক্ট অনুপাতে পরিবর্তন করতে হয় এখানে তো তুমি অবজেক্টটা খুঁজে পাচ্ছ না সুমন সেড তাহলে সুমন বললো সুমন কাকে বললো এখানে সুমন আমাকে বললো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা এখানে সুমনের কথাটা আমার সাথে হয়েছে যার জন্য এখানে আমাকে ধরে মিকে ধরে আমি এখানে কি করতে হইব আমার এই পার্সনটা পরিবর্তন করতে হবে তার জন্য ইউ আছে এখানে মি থাকলে তাহলে আমাকে কি করতে হবে মি আমি এখানে মি করেছি অ্যান্ড টুমুরু আমি তোমাদের সাইডে দেখেছি টুমুর থাকলে কি করতে হয় দি নেক্সট ডে করতে হয় দেখো আমি তোমাদেরকে ভাবটা ফোকাস করে দেখিয়েছি উইল আছে উইলের ফার্স্ট মডেল হচ্ছে গিয়া উড অ্যান্ড টুমুরু থাকলে কি করতে হয় নেক্সট ডে ডিয়ার লার্নার্স I hope you have understood my lecture. Let's next slide. He said to me, I have done my job. Direct speech. He told me that he had done his job. Dear learners, same. আগের মতো এখানে সেভ অ্যাসেট অবজেক্ট আছে এখানে আমি কি করছি টোল করছি এবং বাক্যটা সার্ভিসেন্স যার জন্য আমাকে দ্যাট দিয়ে যুক্ত করা লাগছে এবং সাবজেক্ট ছিল ফার্স্ট পারসন আমাকে রিপিট সাবজেক্ট অনুপাতে হি করেছি এখানে যে জিনিসটা তোমাকে আমি ফোকাস করে দেখানোর চেষ্টা করছি হ্যাভ তাহলে আমরা হ্যাভ থাকলে কি করতে হবে হ্যাড করতে হবে দেখে নাও এখানে হ্যাভ আছে তাহলে হ্যাড করে নিলাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা এখানে আরেকটা বিষয় দেখো যে রিপিট স্পিচের অবজেক্টটা মাই দেওয়া আছে মাই আমার তাহলে যদি ফার্স্ট পারসন হয় তাহলে সাবজেক্ট অনুপাতে পরিবর্তন করা লাগবে তাহলে মাই হলো আমার এখানে হি তাহলে তার প্রসেস ফর্মে কি হিজ এবং এখানে হিজ লিখেছে অলরাইট মিস্টার বিন ডিড দি বেস্ট লাস্ট নাইট প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কথাটা ছিল কার মিস্টার বিনের তো মিস্টার বিন টোল্ড যেহেতু মিস্টার বিন এখানে অবজেক্টটা ক্লিয়ার না যার জন্য আমি কি শুধু এখানে মিস্টার বিন টোল্ড অথবা সেড লিখতে পারতাম না মিস্টার বিন সেড দ্যাট মিস্টার বিন হ্যাড ডান এখানে দেখো ব্যতিক্রমটা হচ্ছে গিয়া রিপোর্ট স্পিচটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সের বাক্য তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা যদি এই বাক্যটা এরকম হয় হি সেড কমা ইনভার্টেড কমা মিস্টার বিন ডিড দি বেস্ট লাস্ট নাইট তাহলে সেটটা ছিল ফার্স্ট টেন্স বাক্য রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্ট স্পিচ উভয় অংশ ফার্স্ট টেন্স হলে তাহলে আমাদেরকে যদি রিপোর্ট স্পিচটা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সের হয় তাহলে করা লাগে কি করতে হয় ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স করা লাগে যেমন আমি এখানে তোমাদেরকে হ্যাড ডান ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স করিয়েছি এবং এখানে পরিবর্তন লাস্ট নাইট ছিল দি প্রিভিয়াস নাইট করিয়েছি আশা করেছি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখানে ডিডের জন্য আমাকে কি করতে হয়েছে হেড ডান করা লাগছে তার মানে বাক্যটা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে লেটস সি সাম এক্সাম্পল আই গো টু স্কুল রেগুলারলি এখানে দেখো আমি তোমাদের রিপোর্টিং ভার্বটা এখানে উপস্থাপন করি নাই তাহলে যেহেতু এই ছেলেটাকে বা এই বেবিটাকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে তাহলে সে বলছে হি সেড I go to school regularly is direct speech and he said that he went to school regularly. Dear learners, এখানে ব্যতিক্রমটা হচ্ছে বাক্যটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বাক্য গো এবং রিপোর্টিং ভার্বটা হচ্ছে ফার্স্ট টেন্স মানে হি সেড সে বললো যার জন্য আমাকে কি ওয়েন্ট করা লাগছে তাই রিপোর্টিং ভার্ব ফার্স্ট টেন্স হলে রিপোর্ট স্পিচকে ফার্স্ট টেন্স করা লাগবে ইটস আ ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট স্পিচ গো ওয়েন্ট আমি ভার্বগুলি তোমাদেরকে ফোকাস করে দেখালাম তোমরা সার্কেলের ভিতরে যে ভার্বগুলি দেখো ভার্বের পরিবর্তনটা কিভাবে হলো ওকে I visited London in 2005
সে বলল she, যেহেতু ফেমিনিন জেন্ডার তাহলে she said I visited London in 2005. This is a direct speech, and she told that she had. Dear learners, here the sentence is past indefinite tense and the repeating verb is past tense. যার জন্য আমাদেরকে উভয় অংশ ফার্স্ট টেন্স হওয়ার কারণে রিপিট স্পিচটা যে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় রিপিট ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপিট স্পিচটাকে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সের মধ্যে লাগে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে হ্যাড ভিজিটেড করেছি। আমি তোমাদেরকে ভার্বটা একটু লাইট করে দেখাচ্ছি। দেখো এখানে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম এবং এখানে হ্যাড ভিজিটেড। তাহলে এ থেকে বুঝতে পারছো যে যদি বাক্যটা ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয়, if the sentence is first indefinite tense of direct speech, you have to convert the sentence ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স। তোমাকে সেন্টেন্সটাকে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সে রূপান্তর করতে হবে। ওকে, নেক্সট স্লাইড। এক্সেপশন, ব্যতিক্রমটা হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু দেখো, he says my mother loves me more than her life. সে বলে আমার মা আমাকে তার জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। he says that his mother loves his more than life. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে তোমাদের শুধুমাত্র দ্যাট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করে বাক্যটি দেখিয়েছি। এখানে সেজের কোনো পরিবর্তন করি নাই এবং রিপোর্ট স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না, শুধুমাত্র কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়েছে এবং পার্সনগুলির পরিবর্তন হয়েছে। যেমন এখানে একটা রুল আমি তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিই, মনে রাখবে যদি রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্সের হয়, অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্বে যদি সে বা শেষ থাকে তাহলে ইনডাইরেক্ট করার সময় ওই রিপোর্ট স্পিচের টেন্সের কোনো রকম পরিবর্তন করা লাগে না। আমি আবারও বলছি, সরি, রুলটা হবে এরকম, যদি রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স, আমি তোমাদেরকে পুনরায় রিপিট করছি। দেখো যদি রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের হয় তাহলে ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপোর্ট স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন করা লাগে না। তোমরা দেখতে পাচ্ছ বাক্যটি, প্লিজ লুক এট দি সেন্টেন্স এন্ড রিড দি সেন্টেন্স। হি সেজ দ্যাট, আমি এখানে সেজ এর পরিবর্তন করি নাই, শুধুমাত্র যুক্ত করেছি দ্যাট দিয়ে। হিজ মাদার লাভস হিজ মোর দ্যান হার লাইফ। এখানে অন্যান্য বিষয়গুলি পরিবর্তন হয়েছে, টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। তাহলে এখানে ব্যতিক্রমটা কি খুঁজে পেলাম, যদি রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্সের হয় তাহলে রিপোর্ট স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন করা লাগে না। ইনডাইরেক্ট স্পিচ দেখেন, তোমরা আমি ভার্বগুলি তোমাদেরকে ফোকাস করে দেখাচ্ছি। if the repeating verb is in present and future tense, there will be no change of the verb of the repeated speech. আমি যে কথাটা তোমাদেরকে বলেছি সেটাই, যদি রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্সের হয় তাহলে ইনডাইরেক্ট করার সময় সেই রিপোর্ট স্পিচের ভার্বের কোনো রকম কোনো পরিবর্তন করা লাগে না বা পরিবর্তন হয় না। Another one sentence for you, look at the sentence. The student says I have completed my homework. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, this is in direct speech, and indirect speech the student says that he has completed his homework. Here the student says is repeating verb and the part of repeating verb is present indefinite tense, that for this reason he has completed his homework. এই কারণেই তোমাকে কি রিপোর্ট স্পিচের অংশটা কোনো টেন্সের কোনো রকম কোনো পরিবর্তন করা লাগেনি, শুধুমাত্র পার্সন এবং যুক্তকরণটা করা লাগছে। এখানে পার্সনের যুক্তকরণ করেছি এবং পার্সনের পরিবর্তন করেছি। ওকে, অলরাইট, ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাভ ভার্ব হ্যাজ। The man says I will lead a corruption free life. Direct speech. Indirect speech, the man says that he will lead a corruption free life. সেম আমি যা বলেছি তোমাদেরকে, এখানেও সেজের কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ সেজের কোনো অবজেক্ট নেই আর রিপোর্ট স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে টেন্সের কোনো পরিবর্তন করিনি, শুধুমাত্র যুক্তকরণ এবং পার্সনের পরিবর্তন এখানে আমরা করেছি। আশা করছি তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো। রিমেম্বার, universal truth will not be changed in indirect speech. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, if the repeating verb is past tense, যদি রিপোর্টিং ভার্বটা ফার্স্ট টেন্সেরও হয় তাহলে আমরা যদি রিপোর্ট স্পিচটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ অথবা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্টর বাক্য হয়
মানে চিরন্তন সত্য অথবা অভ্যাসগত সত্যের বাক্য হয়, তাহলে ওই বাক্যগুলিকে আমরা কখনো টেন্সের কোনো পরিবর্তন করি না, শুধুমাত্র দ্যাট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করে দিই। যেমন মাই ফাদার সেড ইভিল অলওয়েজ রিমেইনস ইন ইভিল। Here look at the sentence. তোমরা দেখতে পাচ্ছ মাই ফাদার টোল্ড দ্যাট, আমি এখানে সেডও লিখতে পারতাম, মাই ফাদার সেড দ্যাট, শুধুমাত্র যুক্তকরণ করেছি দ্যাট দিয়ে। আর বাকি অংশটা দেখো কোনো রকম পরিবর্তন, নো চেঞ্জ ইন দি সেন্টেন্স, বাক্যটিতে কোনো রকম কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাহলে এখানে রুলটা হচ্ছে গিয়া তোমাকে বুঝতে হবে বাক্যটা হেবিচুয়াল ফ্যাক্টের বাক্য না ইউনিভার্সাল ট্রুথের বাক্য, এটা কি চিরন্তন সত্য বাক্য না অপরিবর্তিত সত্য বাক্য। তোমাকে বাক্যগুলি যেমন আমরা অনেক প্রবাদ বাক্য পড়ি, এডুকেশন ইজ দি ব্যাকবোন অফ এ নেশন, টুয়ার ইজ হিউম্যান, টিট ফর ট্যাট, দি সান রাইজ ইন দি ইস্ট, এই ধরনের অনেক বাক্য আমরা পাই। এই বাক্যগুলি কখনো টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না। ওকে, লেটস গো নেক্সট স্লাইড। The teacher said the signer will suffer in the long run. The teacher told that the signer will suffer in the long run. Here same. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি তোমাদেরকে একটু কাজ দিচ্ছি, তোমরা দয়া করে তোমার কাজগুলি লিখে নাও। মেক এ লিস্ট অফ দি ভার্বস এন্ড দেয়ার চেঞ্জিং ফর্ম ইন দি ইনডাইরেক্ট স্পিচ। কি বলছে যে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করার সময় যে ভার্বের যে তালিকাটা আছে এই তালিকাটা তৈরি করো এবং পরিবর্তিত তালিকাটা তৈরি করবে বাড়িতে বসে। এবং মেক এ লিস্ট অফ দি অ্যাডভার্বস এন্ড দেয়ার চেঞ্জিং ফর্ম ইন দি ইনডাইরেক্ট স্পিচ। এবং ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করার সময় যে অ্যাডভার্বের যে পরিবর্তনগুলি হয়, যেমন আমি তোমাদেরকে একটা সার্ট দেখেছি, নাও, টুমোরো, ইয়েস্টারডে, এই শব্দগুলি একটা তালিকা তৈরি করে তার পরিবর্তন করবে। আশা করছি তোমরা এই কাজগুলি করতে পারবে, বাড়িতে বসে এই কাজগুলি তোমরা করে নিবে। এবারে I am giving you home task, some sentence for you. Please look at the screen and write down the sentence on your paper. Hurry up. The teacher said to me, the earth moves round the sun. Father said to his son, I want to make you man of truth. He said to me, I was there in 1919. Practice makes a man perfect. Newspaper is storehouse of knowledge, said the principal. Dear learners, আশা করছি তোমরা ততক্ষণে সেন্টেন্সগুলি লিখে নিয়েছো। তোমরা এই কাজগুলি বাড়িতে করে নিবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজ আর নয়, নো মোর টুডে। সি ইউ অ্যাগেইন নেক্সট ক্লাস। ডিয়ার লার্নার্স, প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি তোমাদেরকে বলে রাখছি আমার এই ক্লাসগুলি তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলেও খুঁজে পাবে। তোমরা যদি ইউটিউবে এমডি জামাল হোসেন লিখে সার্চ করো, তাহলে আমার এই আইডিতে বা আমার এই চ্যানেলে তোমরা এই ক্লাসগুলো খুঁজে পাবে। যদি তোমাদের ন্যূনতম উপকারে আসে বা ভালো লাগে, তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। কন্টিনিউ টু ন্যারেশন পার্ট 2। আমি তোমাদের পরবর্তী ক্লাসে ন্যারেশন পার্ট 2 নিয়ে আলোচনা করব। ওকে, বেস্ট অফ লাক, আল্লাহ হাফেজ।